اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم۔ آج ہم سب یہاں پر وفاق سے، وفاقی اداروں سے، سیاست سے، ریاست سے، مملکت سے، عدلیہ سے، مقننہ سے، انتظامیہ سے یہ سوال کرنے آتے ہیں کہ کیا سندھ کے شہری علاقوں کو تباہ کرنے کی کوئی قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے؟ کیا مہاجروں کو دیوار سے لگانے کا کوئی ایسا ارادہ ہے جس پہ کہ عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے؟ کیا سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ہونے والی مستقل اور مسلسل ناانصافیوں، لوگوں کو گننے سے لے کر اور ووٹر لسٹ تک، اور لوگوں کو گننے سے لے کر ووٹ کو گننے تک، ہر مرحلے پر مستقل مسلسل آہستہ آہستہ قطرہ بقطرہ زہر بزہر اگر کوئی ایسا اتفاق رائے پایا جاتا ہے تو پھر ہمیں بتا دیا جائے۔ آپ نے اس سوچ کو، ان لوگوں کو، اس تنظیم کو کہ جس نے پاکستان کو دو لخت کر دیا تھا، نظریہ پاکستان کے بدن کو ڈھا دیا تھا، اب آپ ان کے ذریعے نظریہ پاکستان کی روح کو بھی کچلنا چاہتے ہیں۔ اس 11 سال میں پاکستان کے ضمیر سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے آنے سے پہلے کراچی کے حالات وہی تھے جو آج ہیں؟ یہ تباہ کاری اسی درجے کی تھی، بے روزگاری اسی درجے کی تھی، تعلیمی پسماندگی اسی درجے کی تھی، شہروں کے حال کیا یہی تھے، پینے کے پانی کی اس قدر تنگی کیا اس وقت بھی تھی، کراچی کے ٹرانسپورٹ کا کیا یہی حال تھا، روڈیں اسی طرح کی تھی؟ کس شہر کی بات ہو رہی ہے؟ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ کن علاقوں کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے بغیر پاکستان کا افسانہ، پاکستان کی کہانی، پاکستان کی تاریخ سب لاچار، مجبور اور ادھوری ہے؟ وہ شہر جو پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی حب الوطنی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے خون پسینے کی کمائی قومی خزانے میں جمع کرتا ہے تاکہ اسلام آباد کے ایوان سجے رہیں، پنجاب کے باغات لہلاتے رہیں، لیکن آپ کی نظر کرم اس جانب ہو کے نہیں دے رہی۔ آپ کیا کسی ایک شخص کے جرم کی سزا پوری قوم کو دینا چاہتے ہیں؟ کیا 22 اگست کو ہم نے وہ کچھ کر کے نہیں دکھایا، 23 اگست کو، جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کیا، کہ پاکستان کی حرمت کے خاطر ہم نے لا تعلقی کا اعلان کیا؟ آج اس لیے جمع ہے کہ اب سندھو دیش کے منصوبے کا ایک بڑا منصوبہ نئے بلدیاتی نظام کے نام سے اس شہر پر اور سندھ کے شہری علاقوں پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ معزز صحافی حضرات، پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کے بعد سے سندھ کے شہری علاقوں کی پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی نمائندہ جماعت نہیں رہی ہے، اور اس 11 سال میں 100% جس کی کوئی نمائندگی سندھ کے شہری علاقوں میں نہیں ہے، 100% اختیار وسائل اس کے حوالے کر دیے گئے۔ کیا ہم عدالتوں میں نہیں گئے؟ کیا عدالتوں کو کراچی کی عمارتیں گرانے ہی سے ساری دلچسپی ہے؟ کیا اسی کو ڈیمولش کرتے رہیں گے؟ آپ
आइन के निगहबान हैं। आप आइन की तशरीह करने की जिम्मेदारी रखते हैं। आपको आर्टिकल 140A के खिलाफ बनने वाले बल्दियाती निज़ाम को डिमोलिश करने का आपको क्यों ध्यान में नहीं आया है? वो ऐसा निज़ाम जो जमहूरियत को, बुनियादी जमहूरियत को और अल्टीमेटली सिंध को डिमोलिश करने का एक इरादा है, इस पे अदलिया की खामोशी? क्या कोई, ये हक तो हम भी रखते हैं कि अदालतें भी उसी टैक्स से चलती हैं। इससे आम पाकिस्तानियों को हक है कि उनसे सवाल करें कि ऐसे कौमी अहमियत के मुकदमात जो आपके पास मौजूद हैं, उन पे ऐसी ताख़ीर, मुजरिमाना ताख़ीर, ये आखिर किस लिए है? हम कहते रहे थे, मजबूरी की ज़बान बयान करते रहे थे, अपनी ज़रूरियात बयान करते, और ये बताते रहे हैं कि सिंधु देश के ख्वाब को पालने की जिम्मेदारी अब पीपुल्स पार्टी ने गोद ली हुई है, और हम ही हैं। हमारी सोच, हमारे अंदर मौजूद हुब्बुल वतनी और हमारी 70 साल में पाकिस्तान की तारीख की गवाही कि जो सिंधु देश और उसके ख्वाब के दरमियान सबसे मजबूत दीवार है, आप उस दीवार को ढाना चाहते हैं। क्या हम अदालतों में नहीं गए? क्या हमने जमहूरी रास्ते इख्तियार नहीं किए? क्या हमने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए? हम कई साल से यही रास्ता अपनाए हुए हैं। हमने तहजीब की ज़बान इस्तेमाल की है, कानून के रास्ते इस्तेमाल किए हैं, ऐवानों में आवाज़ उठाई है, अदलिया के पास जाके दुहाई दी है। आप हमारे पास एक ही रास्ता छोड़ रहे हैं कि हम आकर, आप बेघर तो कर रहे हैं, बेआसरा तो कर रहे हैं, बेरोजगार तो कर रहे हैं, दाखिलों से तो महरूम रख रहे हैं, तो फिर हम अपने घरों से निकलकर सड़कों पे ही बसेरा शुरू कर देते हैं। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया है इसके सिवा। ये जनाब चीफ जस्टिस साहब, आइन का आर्टिकल 140 से ये कहता है कि एक ऐसी बल्दियाती हुकूमत जिसको ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा का मकसद है कि जिस वक्त ये आर्टिकल 140A डाला गया था उस वक्त के इख्तियार से ज़्यादा। तो आप क्या ये नहीं देख रहे कि अब बग़ैर इख्तियार के इस दफ़ा वो इदारे जो कराची के शहरियों ने अपने टैक्स के ज़रिए अपने मुंतखब किए हुए मेयर, डिप्टी मेयर, बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए बनाए थे, वो भी उनसे छीने जा रहे हैं। KMDC MQM के दौर में बल्दियाती अपने बजट से बल्दियाती वसाइल से बनाया गया था। हम कैसे इसको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लिसानी, नस्ल परस्त, मुतासिब और मुल्क दुश्मन हुकूमत के हवाले कर सकते हैं कि IHD MQM के दौर में बल्दियात में के वसाइल से बनाई गई है। इसी तरह बहुत सारे अब्बासी अस्पताल है, सुबराज है, आई स्पेंसर हॉस्पिटल है, इस दर्जनों हॉस्पिटल्स जो कि खुद आप लोगों ने, कराची के लोगों ने अपने वसाइल से बनाए थे। वो थोड़े बहुत वसाइल जो बल्दियाती हुकूमतों को दिए जाते हैं उस पर बनाए गए थे। वो किस तरह कराची के शहरी ये इजाज़त दें कि वो मुल्क दुश्मन, सिंध दुश्मन, महाजिर दुश्मन और सिंध के शहरी इलाकों की दुश्मन और खुली दुश्मन सिंध हुकूमत के हवाले कर दिए जाए। एक नए बल्दियाती निज़ाम आप सुओ मोटो कब लेंगे चीफ जस्टिस साहब? आपकी हुर्मत का सवाल है। आइन पर
شب خون مارا جا رہا ہے. آپ کو کس دن کا انتظار ہے؟ ہم نے بھی اپنے حصے کا صبر کر لیا ہے، انتظار کر لیا ہے، توقعات رکھی تھی. آپ نے ہمارے پاس اس کے علاوہ احتجاج اور مزاحمت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں چھوڑا ہے. ہمیں اجازت دیجیے آئین اور قانون اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر جو قانونی دائرے میں سیاسی اور جمہوری تقاضے کے مطابق جو راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں ہم اختیار کریں گے. کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر، ان کو مکمل طور پر مفلوج اور معطل کر دیا گیا ہے، اور ایک مفلوج، ٹوٹا پھوٹا، معذور بلدیاتی نظام پھر ان شہروں پر مسلط کیا جا رہا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ کراچی، حیدرآباد کے لوگوں کی خون پسینے کی کمائی سے جو ادارے بنائے گئے ہیں اس کو کرپشن کے حوالے کر دیا جائے، کرپشن کے ازدہے کے منہ میں رکھ دیا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ سندھ جو ایک کثیر اللسانی صوبہ ہے اس کو یک لسانی حکمران کے حوالے کر دیا جائے؟ تمام اداروں میں تمام افسران، تمام ملازمین، ڈرائیور سے لے کر چوکی دار تک، میونسپل کمشنر سے لے کر ایڈمنسٹریٹر تک، اور ان لوگوں کو بھی ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کی کاسہ لیسی کر رہے ہیں. کل تاریخ بھی آپ سے جواب لے گی اور اس شہر کے لوگ بھی آپ سے جواب طلب کریں گے. جعلی ڈومیسائل کے ذریعے گزشتہ 11 سال میں سندھ کے شہری علاقوں کی 1.25 لاکھ نوکریاں ایک لسانی اکائی کے حوالے کی گئی ہے. ہم نے 11 دسمبر کو آل پارٹی کانفرنس بلائی ہے، کراچی کانفرنس بلائی ہے، تاکہ کراچی کے لوگ مل کر سیاسی قیادت، جو معیشت کو تاجر برادری، ان سب کے نمائندے مل کر کراچی کا مستقبل کا فیصلہ کریں. ہمارے پاس راستہ سجا ہوا ہے. یہ روڈیں اسی لیے ہیں، ہمارے خون سے رنگین ہوتی رہی ہیں، اور اس کے سامنے کوئی آیا تو کراچی کی شہریوں کا احتجاج کے سامنے اب یہ حکمران ٹھہر نہیں پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس مستقل کراچی کے بلدیات سے تعلق رکھنے والے ملازمین، افراد، افسران، ان سب کا بھی دباؤ بڑھ رہا ہے کہ ان کے حقوق کے لیے، اس شہر کو بچانے کے لیے، اس شہر کی گلی کوچوں کے لیے، اس شہر کے اداروں کے لیے، واٹر بورڈ کے لیے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لیے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے، اس شہر کی جو ملکیتیں تھی ان کے واپسی کے لیے ایم کیو ایم کب تک خاموش تماشائی بنی رہے گی؟ اب یہ سلسلہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے. ایسا کوئی بھی سلسلہ اور احتجاج ہوا، ایم کیو ایم آپ ایم کیو ایم کو اس کے ساتھ کھڑا پائیں گے. ہمارے علم میں آ رہا ہے کہ بہت سارے اداروں میں از خود لوگ اس بلدیاتی نظام کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کو لبیک کہہ رہے ہیں. کچھ کہہ رہے تھے؟ باقی اسپیسیفکس تو ہیں کہ سیکرٹ بیلٹ ہے، یہ ہے وہ
بتا دیا. یہ خالد مقبول بھائی نے تو جو گفتگو ہے اس جو بل ترامیم پیش کی گئی، جو ایم کیو ایم پاکستان کو اعتراضات ہیں، ہمارے ایم پی ایز نے، ہماری پارلیمانی پارٹی نے اس روز سندھ اسمبلی میں، سندھ اسمبلی کے باہر بھی بیان کیے تھے، جو ہم کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی کریں گے کہ ہمارے خدشات کیا ہیں سندھ کے شہریوں تک، خاص کر شہری سندھ کے شہریوں تک پہنچنے چاہیے. 2013-14 میں بھی انہوں نے کوشش کی تھی جو یہ بل لائے تھے کہ اس میں بھی یہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے میئر کا اور چیئرمین کا اختیار کریں. ہم عدالت میں گئے، ہم عدالت میں جا کر ان سے مقدمہ جیتے کہ یہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سندھ حکومت کی بدعنوانی کا دنیا گواہ ہے. پچھلے 13 سالوں میں 10,000 ارب سے کہیں زیادہ ترقیاتی بجٹ کے نام پر خرچ کیا گیا ہے، اور کراچی کو چھوڑ دیجئے، وزیر اعلیٰ سابق صدر کے بھٹو صاحب کے علاقوں میں چلے جائیں، اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ پیسے کن کی جیبوں میں گئے. یہ ان پیسوں سے ہر آنے والا انتخاب خریدتے ہیں. اس لیے ہمارا خدشہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اس ترمیم میں انتہائی مشکوک شقیں شامل کی ہیں کہ پہلی بات کہ چیئرمین کا، میئر، ڈپٹی میئر کا انتخاب خفیہ رائے شماری سے ہوگا، اور دوسری بات کہ کوئی بھی غیر منتخب آدمی اس کو منتخب کیا جا سکتا ہے میئر کے طور پر. تو یہ اپنے پیسے کی، اپنی صوبائی حکومت کے اثر رسوخ کی بنیاد کے اوپر یہ سب کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اور آئین کا آرٹیکل 140A کی روح سے سراسر خلاف ہے. 2017 سے وسیم اختر بھائی ایم کیو ایم پاکستان اس پٹیشن میں سپریم کورٹ کے پاس موجود ہیں. آئین کا 140A واضح طور پر کہتا ہے کہ صوبائی حکومتیں بلدیاتی حکومتوں کے انتخاب کروائیں گی. بلدیاتی حکومت وہ نہیں ہو سکتی کہ جس میں میئر کے پاس واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نہ ہو. بلدیاتی حکومت وہ نہیں ہو سکتی جس میں میئر کے پاس ماسٹر پلان، بلڈنگ کنٹرول، ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، یہ کوئی ادارہ نہ ہو. نہ صرف یہ ادارے ہوں، ان کا فنڈ ہو، ان کی ہائر اینڈ فائر اتھارٹی ہو تو وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. اس لیے یہ آئین کے خلاف ہے، اور جو چیز بھی آئین کے خلاف ورزی کر رہا ہے عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے. بطور سیاسی جماعت ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں. ہم نے بل پورا ایکٹ بنا کے پیش بھی کیا ہے، اس ہم نے اس سے ایک جو مہذب دنیا میں جمہوری جنون جمہوریتوں میں، تعلیم یافتہ معاشروں میں، اس طرح ممالک میں، اس طرح کے بڑے شہروں میں جس طرح کا بلدیاتی نظام دیا گیا ہے اس سے ملتی جلتی ہم نے ترامیم اور ایکٹ صوبائی حکومت، صوبائی اسمبلی میں جمع کرائی ہے. ظاہر ہے وہ کاغذ کے ایک پرزے سے زیادہ کی اہمیت نہیں رکھتی جاگیردارانہ جمہوریت کے لیے. اور ایڈمنسٹریٹر، کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے بیٹے ہیں، وہ کراچی کے مستقبل سے کھیلنے کے لیے ان قوم پرستوں کے اعلی کار نہ بنے. اور جس طرح صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اپنا مدت پوری کرتے ہیں تو ایک عبوری نگراں حکومت آتی ہے. یہ بھی تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے، یہ بھی شہری حکومت ہے، بلدیاتی حکومت ہے. اس میں یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے آپ نے کہ غیر معینہ مدت کے لیے آپ نے ایڈمنسٹریٹر لگایا ہوا ہے. اس کے لیے بھی ایم کیو ایم عدالتوں میں گئی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے کہ عدالت فیصلہ دے میں مشورہ دوں گا مرتضی وہاب صاحب کو کہ قانون کی نظر میں بھی اور تاریخ کی نظر میں بھی مجرم بننے سے بچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جیسے خالد بھائی نے ذکر کیا ہے کہ آرٹیکل 148 پٹیشن نمبر 24 2017 ایم کیو ایم نے سبمٹ کی، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. میں عدلیہ سے مخاطب ہوں. جب تک آئین کے آرٹیکل 140A کو آئینی پروٹیکشن نہیں دی جائے گی جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کو اور پروونشل گورنمنٹ کو دی گئی ہے، جب تک یہ 18ویں امینڈمنٹ کو استعمال کر کے لوگوں کے ساتھ
कराची के साथ इसी तरह ज्यादती करते रहेंगे। अदलिया की जिम्मेदारी बनती है ये कि इसको आईनी प्रोटेक्शन दी जाए। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खुद इसमें पटिशनर हैं, सियासत को छोड़ के ये थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट को मजबूत कर जाएं अपने टेन्योर में। आप करप्शन से भी जान छुड़वा लेंगे इस मुल्क की। जब तक ये थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट मजबूत नहीं होगी, ना यहाँ करप्शन खत्म होगी, ना जमहूरियत मजबूत होगी। एनक्यूएम 70% नुमाइंदगी रखती है काउंसिल में। एनक्यूएम से कोई मशवरा नहीं किया गया इस अमेंडमेंट को लाने के हवाले से, और जो ये अमेंडमेंट लाई गई है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि महकमों को डिवॉल्व करना है आपने नीचे। आपने तो उल्टे सारे महकमे ले लिए हैं अपने पास। आपके जो 2013 का एक्ट है उसको प्रीएम्बल को पढ़ लें कि आपने खुद एक्सप्लेन किया है आर्टिकल 148 को कि इख्तियारात फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल नीचे दिए जाएंगे। आप तो वापस ले रहे हैं सारे इख्तियारात। किस तरह से चलेगा ये सारा निजाम? चीफ जस्टिस साहब से आखिरी रिक्वेस्ट करता हूं, चीफ जस्टिस साहब कोई फैसला करें कराची की बेटरमेंट के लिए। आपके सामने 2017 से पेंडिंग है हमारी पिटीशन। कुएं में से गंदा पानी ना निकालें, जो चीज गंदी पड़ी हुई है कुएं में वो निकालें, ताकि कराची वाले आपको दुआएं दें। जो मेजर्स लिए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इससे तो ये करप्ट गवर्नमेंट और मजबूत हो रही है। तो आपसे फिर से हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि 2017 से पेंडिंग है हमारी पिटीशन, उस पे डिसीजन दें कोई, जाने से पहले, रिटायरमेंट से पहले, कराची के लोगों का भला हो जाए ताकि। शुक्रिया। ठीक है। दुनिया भर में जो अवामी मसाइल के हवाले से जो भी इख्तियारात हैं वो लोकल गवर्नमेंट के पास हैं। पूरे यूरोप में, अमेरिका में, जापान में और इंडिया में, इवन जो अमेरिका में तो बंदरगाहों का इंतज़ाम भी लोकल गवर्नमेंट के पास है, और बड़े बड़े इदारों का इंतज़ाम लोकल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन ये मौजूदा पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत जो 13 साल से मुसलसल करप्शन करके, करप्शन में इतनी ज़्यादा निडर और बेखौफ हो गई है कि उसने सूबाई महकमों के अलावा जो कराची के और लोकल गवर्नमेंट के जो महकमे थे उनको भी सिर्फ इसलिए अपने पास रखना चाहती है और ले रही है कि ताकि वहाँ पर भी भरपूर करप्शन की जा सके। आज हम यहाँ पर गैर कानूनी बिल्डिंग्स की तामीर का इशू कराची में उठा हुआ है। इसकी इजाज़त किसने दी? इसकी इजाज़त बिल्डिंग कंट्रोल ने दी, जो कि सूबाई हुकूमत के पास है। जब तक ये इदारे लोकल गवर्नमेंट के पास थे, बल्दियात के पास थे, बल्दियात के लोग यहाँ के वोटों से मुंतखब होते थे, उन्हें मालूम था कि कल हमसे लोग सवाल करेंगे, तो उस वक्त तक ये सूरत हाल नहीं थी जो कि अब हो रही है। अब इस गवर्नमेंट में इन्होंने आखिरी एक जो बल्दियाती निज़ाम के पास, बल्दियाती इदारों के पास एक टैक्स रह गया था, जो ये दूध जो सप्लाई किया जाता है और दूध वाले जानवर जो कराची में आते हैं उनके ऊपर एक टैक्स होता है जो कि 60-70 करोड़ रुपए सालाना जमा हो जाता है, तो वो भी ले लिया है ताकि उसमें भी करप्शन किया जा सके। तमाम स्कूल ले लिए। आप तमाम लोग कराची के रहने वाले हैं, आपने गुज़िश्ता 10-12 साल में अपने इलाके में कोई सरकारी स्कूल बनता हुआ नहीं देखा होगा, कोई सरकारी, कोई क्लिनिक, कोई अस्पताल बनता हुआ नहीं देखा होगा। अब जो बल्दिया के थोड़े बहुत स्कूल हैं वो भी सिर्फ इसीलिए ले रहे हैं ताकि उनको भी बर्बाद करें, उसमें भी जाली डोमिसाइल बना के कराची के बाहर के लोगों को वहाँ पे नौकरियाँ दें और मज़ीद कराची के लोगों का हक़ माने।
हमारे जो कराची में रहने वाले थे हैं, उनके बुजुर्गों ने भी पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना देकर पाकिस्तान के लिए अपना हक अदा कर दिया है। और जो इस कराची में रहने वाले हैं, वो भी कराची वफाक को 70% टैक्स देकर और सिंध को 95% टैक्स देकर अपना हक अदा कर रहे हैं, लेकिन कराची का हक अदा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अदालतों में जाली डोमिसाइल पर दी गई मुलाजमतों की पिटीशन हमारी पड़ी सिसक रही है। बल्दियाती इंतखाबात को बल्दियाती इदारों को अख्तियारात देने की पिटीशन हमारी पड़ी हुई सिसक रही हैं। खालिद भाई ने कहा है कि इन तमाम इदारों से, इन अदालतों से, इन बड़े बड़े इदारों से, वफाक हुकूमत से ये अपील है कि पाकिस्तान बनाने वालों और उनकी औलादों के साथ इंसाफ करें। हमें इंसाफ के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। मौजूद साफ़ी हजरात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बिल के ज़रिए शहरी इलाकों पर जंग मुसल्लत कर दी है और हम अपने तहफ़्फ़ुज़ का हक़ महफूज रखते हैं। दूसरी बात यह है कि हम कराची की तमाम आवाज़ को मुत्तहिद और यकजा कर कर आइन और कानून की ज़बान से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन 11 साल की नहीं 50 साल की तारीख़ इस बात की गवाह है। पीपल्स पार्टी ऐसी किसी महज़्ज़ब ज़बान को न जानती है, न समझती है, न बोलती है। तो उसके बाद अगर ये बोसीदा निज़ाम, ये सिंध के शहरी इलाकों को ग़ुलाम बनाने की एक कोशिश, इसको वापस नहीं लिया गया तो कराची की सड़कें भी फैसला देंगी, दीवारें बोलेंगी, और ये बोलती हैं, और ये सड़क पर जब फैसले होते हैं तो इसके नताइज पूरे पाकिस्तान तक जाते हैं। हम जमहूरियत के मुहाफ़िज़ हैं, हम पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं, और हम समझते हैं कि सड़क पर लड़ने वाली ये जंग, ये जद्दोजहद, ये कोशिश बक़ाए पाकिस्तान और बक़ाए जमहूरियत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद भाई, ये बताइए कि इस शहर ने जिन लोगों को इज्जत दी, सरमाया दिया, अब अकील करीम डेडी का नाम आ रहा है, बशीर फारूकी साहब का नाम आ रहा है, और मुर्तज़ा वहाब जो यहाँ से पढ़ लिख के किसी काबिल बने, इस शहर की तबाही में किरदार अदा कर रहे हैं और वो सरमाया मुंतकिल कर रहे हैं, इंकशाफ जो हुआ है। तो ऐसे लोगों के किरदार जब सामने आ रहे हैं तो इनको आप नहीं समझते कि गद्दार करार दिया जाए? गद्दार का लफ्ज़ तो खैर हम लोगों के लिए सूट करता है, बाकियों को तो आप रहने दें। बात ये है कि मुझे नहीं पता जो नाम आपने लिए हैं उस पर कितनी अब तक तहकीक हो चुकी है, लेकिन मेरा ख़्याल अभी शहर इसी फ़ैसले में पहुंच रहा है कि शहर के वो लोग जो कि शहर को लूटने वालों के लिए मददगार हाथ साबित हो रहे हैं, उन हाथों को रोका जाए। मैं इस पर ये गुजारिश कर दूँगा कि ये यूट्यूब चैनल्स के ऊपर किसी के ख़िलाफ़ कोई भी बात आ जाए, उसकी बुनियाद पर किसी के बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया जा सकता। अकील करीम डैडी हों या बशीर फारूकी साहब हों, उनकी इस शहर के अंदर खिदमात हैं, वो इस शहर के बेटे हैं, इस शहर के लिए उनकी खिदमात है। मेरा सवाल ये है कि नासिर हुसैन शाह का ये कहना है कि बल्दियाती निज़ाम के आसमानी शरीफा नहीं है, इस पर बैठ के इसमें तरामीम पर बातचीत की जा सकती है, और उन्होंने जिस दिन ये पास हुआ था, आपके पार्लिमानी लीडर और तहरीक इंसाफ के जो पार्लिमानी लीडर हैं, उनसे भी ये गुजारिश की थी कि वो आएँ, उनके साथ बैठें, बातचीत करें। अमूमी तौर पर अदालतें भी ये कहती हैं कि जो सियासी मामलात हैं वो ऐवानों के अंदर या डायलॉग के जरिए बिल्कुल होने चाहिए। डायलॉग ही कर रहे हैं ना 11 साल से, और हमारे लोगों ने तो बताया है ना कि इन्होंने तो एक शरीफाना, एक जमहूरी तकाज़े, एक बल्दियाती तकाज़ों के मुताबिक पूरा निज़ाम जमा कराया हुआ है ये ऐवान में। मामला ये, आप नीयत तो देख लें, इसके लिए किसी के मशवरे की भी ज़रूरत नहीं है।
ये तो साजिश है जो कि एक्ट की शक्ल में शहर पे नाजिल हो रही है। खालिद साहब ये बताइएगा, आप बड़े कानूनी मामलात के ऊपर जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप लोगों के जो वजीर कानून है फर्रुख नसीम साहब, उनका कोई बयान सामने क्यों नहीं आता जब कराची की बात होती है, कानून साजी की बात होती है और जब आप लोगों के हक हुकूक छीने जा रहे हैं तो फर्रुख नसीम साहब अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं? वो क्यों उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा देंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। हम उसका जायज़ा ले रहे हैं। एक्चुअली जो जुडिशियल एक्टिविज़म हुआ है, ऐसे हर अपॉर्चुनिटी से पीपल्स पार्टी अपने लिए पैसा बनाने का माशाअल्लाह उसके बाद एक स्कीम तैयार होती है, तो इसका हम जायज़ा ले रहे हैं। हम समझते हैं कि जो हालात हो गए कराची के, उसके लिए रेस्क्यू ज़रूरी है। हम यहाँ पर जो तामीराती सनत है उसके बचाव की भी कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन ये भी नहीं कि इसके ज़रिए कराची को एक बार फिर लूटने की तैयारी शुरू की जा सके। उसका अब जायज़ा ले रहे हैं हम उसका। बहुत बहुत शुक्रिया।